श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथमाध्याय। परमपुरुष गोविंद ताहांक चरणारविंद तहुं गलई मकरंद ताहा जे पिबंती आनंद ताहांक चरणे बंदई पंचमा स्कंदे गीत गाई। परीक्षित उवाच भो मुनि किं वा प्रियव्रत से आत्मा राम भागवत गृहे रमिला तांक मन प्रारब्ध कर्म रे बंधन निश्चय मुक्त संग जेहु एमंत प्राणी माने केहु किं पाए गृहे मन रहे भो मुनि फेड़िबा संशय निश्चय तब लोकंकर उत्तम श्लोक जेबा सार निवृत चित्त जेहु से किंपा व्यर्थ आचरई एमते संशय बहुत जे प्राणी गृह मोहे चित्त तामती विष्णु विषय रे होइला केमंते संसारे। शिशुक उवाच से कहिबा ता शुण धन्य जीवन तो राजन उत्तम श्लोक जे गोविंद ताहांक चरणारविंद तहुं अमीय रस बहे ताहा जे प्राणी नित्य पिए भकत साधु सेहि जन परमहंस दिव्य ज्ञान ताहार विष्णु कथा विने केबे आन नुहे मने अन्य जे गुण कथा मान इच्छा न करंती जे जन जेणु ए नृप प्रियव्रत गुणारे होइला पूजित मुनि परम भागवत नारद लोकरे विख्यात से मुनि चरण सेवारे सर्वकलुष कंगला दूरे तक्षणे सप्त गुण बही ब्रह्म मंत्र रे दीक्षा पाई पितार आज्ञा पाड़ी करी अबनी पालने विचारी उत्तम सत्व गुण तार प्रजा पालने नुपवर अखिल लोकंक जीवन अनादिनाथ नारायण ताहांक चरणारविंदे चित्त निवेशी अप्रमादे प्रवर्ती संसार व्यवहार मन को तहुं कला दूर नीच लोकर पराभव सहिला आपण स्वभाव एथु अंतरे भगवान देवंक आदि जे कारण राजार मन गुण घेनी जन कुशले आत्मजनी निगम निज गुणे थोई भुवनु अइले गोसाई गगन तले चंद्र जेन्हे विराजमान तारा गणे अपूर्व शोभा को विस्तारी विजय प्रभु नर हरि निर्मल पूजा उपहारे पूजिले ताहांको वेदरे पछरे जुथ होई सिद्ध गंधर्वे गीत गाई चारण मुनि सहित गमन कले जे समस्ते गंधमादन गिरि तले सभा कराई विजय कले वृक्ष वाहने पंचानन हिरण्यगर्भ जनार्दन सेठरे थाईण नारद वंदिले पीतामह पाद तक्षणे उठी मुनिवर सानंदे जोड़ी बेनी कर पीतामह को से वंदिला चरणे सिर लगाइला प्रियव्रतर पूजा घेनी कोमल वाक्य पद्मजनी विस्मय चाहि वेदावर राजा को कहती उत्तर ब्रह्मवाच हे प्रियव्रत कहूँ तो ते क्रोध न कर तोर चिते आम्भे नारद आदि जेते जहार भाग्य चिते आम्भे नारद आदि जेते जहार भाग्य
ଚିନ୍ତେ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ କରି ପଣ୍ଡିତପଣେ ଯେ ଆଚରି ନୁହଁଇ ଧର୍ମରେ ତତ୍ପର କର୍ମ ନାଶନେ ଅଧିକାର ଜନ୍ମ ମରଣେ କର୍ମ ବହି ଜୀବନ ଶରୀର ଯେ ଦେହି ଶୋକ ମୋହକୁ ନିତ୍ୟ ପାଇ ପୁଣି ଯେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ଯାହାର ବାକ୍ୟ ଅଗୁଣ ମାନେ ବର୍ଷ ଦୁଷ୍ଟର କର୍ମେ ବିପାଦ ଚତୁଷ୍ପାଦ ଯେତେ ସର୍ବେ ବନ୍ଧନ ମୋହ ଗତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୁଣ କର୍ମରେ ମାନ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର କରତା ସକଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବନ୍ତା ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବସ ଦେହି ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମ ଥାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଭ୍ରମ ଥାଇ ଏକଥା ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣେ ନିଦ୍ରାକୁ ପାଇ ଯେହ୍ନେ ନରେ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଭୋଗ କରେ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେବେ ହିଁ ଭୟ ନୁହେଁ ଦୂର ଲୋଭାଦିମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ହୁଅନ୍ତି ଅବିରତ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଜିଣେନ୍ଦ୍ରିମାନ ତାହାକୁ ହିତ ଗୁଣ କର୍ମ ନାଶନ କରଇ ତାହାରେ ଯେଣୁ ଏ ରମେ ଗୃହାନ୍ତରେ ଏ ଆଦି ଜାଣେ ଯେବା ଜନ ଗୃହେ ନ ରହେ ତାର ମନ ଏହାକୁ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧ ନରେ ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସଂସାରେ ଯେ ପଦ୍ମନାଭ ସଦାଶ୍ରିତ ସର୍ବ ସଂସାରୁ ସେହି ମୁକ୍ତ ସଂସାର ସାରକୁ ଭଜଇ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ ଏମନ୍ତେ ତ୍ରିଭୁବନ ଗୁରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାମେରୁ ନାମ ତା ଭଗବାନ ଦାସ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାରଦ ରାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତେ ପୁଛିଲେ ଧର୍ମ କଥା ଯେତେ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ ମନୁ ଆତ୍ମଜ ବିଚାରଇ ବିଷୟା ରସକୁ ସେ ତେଜି ରହେ ସାତ୍ವಿକ ମନେ ଭଜି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୃଥିବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଲା କୁମରେ ଅଖିଳ ଜଗତ ବନ୍ଧନ ନିବେଶୀ ଭଗବାନୀ ମନ ଆଦି ପୁରୁଷ ପଦେ ଧ୍ୟାଇ ମନ ନିବେଶୀ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ପୃଥିବୀ ପରିପାଳନରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଜାପତି ତାର ଦୁହିତା ବହିଷ୍ମତି ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମହିପତେ ବିଭାଇଲା ଯଥୋଚିତେ ଦଶ ଆତ୍ମଜ ତାର ତହିଁ ଜନ୍ମିଲେ ଯଥା ଗୁଣେ ବହି ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ତୁହି ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଜିହ୍ବା ବଳି ହିରଣ୍ୟ ରେତା ମହାବଳି ଯଜ୍ଞ ବାହୁ ଯେ ମହାବୀର ମେଧାତିଥି ଯେ ସବନର ଘୋତ ପୃଷ୍ଠ ଯେ ବିତିହୋତ୍ର କବି ସହିତେ ଦଶ ପୁତ୍ର ଏ ଦଶ ନାମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ବାସାର ବନ କବି ଯେ ମହାବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ଯେ ମଧ୍ୟର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନେ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରେ ସର୍ବଜୀବରେ ଗୁରୁ କୃପା ବହେ ଭଗବାନରେ ଚିତ୍ତ ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀଧର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟରୁ ନିରତେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ପରମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦୟା ବହିଲେ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଭାବେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ସେହି ସେ ପ୍ରଭୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣେ ରତ ଭକତ ଦାସ ପଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ହେଲେ ଯେ ତିନୋଟି କୁମାର ଉତ୍ତମ ତାମସ ରୈବତ ମନୁରେ ହୋଇଲେ ଅଧୀତ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରମାନ ଘେନି ଚିରକାଳ ସେ ରାଜା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଶ୍ରା ନେଲେ ପୃଥିବୀ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କଲେ ଧର୍ମପଣକୁ ନ ଆଚରେ ରାଜାର ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଦିନରେ ସ୍ନେହ ଭରେ ବିହରେ ସେ ଯେ ନୃପବରେ ଯାହାର ନବୀନ ଯୌବନେ ମନ୍ଦହାସ ଅବଲୋକନେ ଆବେଶ ହୋଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ବସ କରି ମେରୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରାୟ ରାଜାର ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେହେ ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ରହିଲେ ତପସ୍ୟା ବଳ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତେଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ରହିତ ତପସ୍ୟା ବଳ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପ୍ରତାପ ଦେଖାଇବା ଅଥେ ଆରୋହୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥେ
रजनी दिवसे भ्रमये द्वितीय सूर्य प्राय होई एमंत देखी राजा व्रत मनुवे मिलिले राजा ग्रत ए तुम्ह अधिकार काहे निषेध कले राजा चाहे से राजा रथर चक्रर होइले से राजा रथर चक्रर होइला जेतेक विस्तार तेणु सात सिंधु होइला पृथ्वी सप्त भाग कला शाक ଶାଳମଳି ଜମ୍ବୁ ଫ୍ଲକ୍ଷ କୁଶ ପୁଷ୍କର ଆଦି କ୍ରଞ୍ଚ ଏପରି ସାତ ଭାଗ ହେଲା ସେ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ବୁଡ଼ିଲା ଆନନ୍ଦ ମନଦଣ୍ଡ ଧାରି ହାସ୍ୟ କର୍ମରେ ବିଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯଥା ବିଭାଗ କରିଦେଲେ ଦୁହିତା ଉର୍ଜସ୍ୱତୀ ନାମ ତାହାକୁ କଲେ ଶୁକ୍ରେ ତାହାର ଗର୍ଭେ ଦେବଯାନୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଧରଣୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ରାଜା ଚିତେ ସୁନିନ୍ଦା କଲା ସେ ବହୁତେ କୁସଙ୍ଗେ ଆସକ୍ତ ସେ ହେଲା ବଳ ଅସାଧୁ କଣ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋହି ଏଣୁ ଏଧିକ ମୋ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିଲା ରାଜାଠାରେ ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ନିରୋଧିଲା ରାଜା ସମ୍ପଦ ନଇଥିଲେ ଯଥା ବିଭାଗୀ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ତେଜେ ମୃତ ପାଏ ମୃତ ହେଲା ଶରୀରମୟ ମହାନୁଭବ ଭଗବାନ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ତାହାଙ୍କ ପଥ ଆଶ୍ରୟ କଲା ନିଶ୍ଚୟ ବି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲା ଯେଉଁ ରାଜାର ଏତେ କୃତ୍ୟ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଜଗତ ପ୍ରିୟବ୍ରତର କଲା କର୍ମ ଏହା କେ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ଏହାର ରଥଚକ୍ର ମାର୍ଗେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ମହି ଭାଗେ ଭାଗ ବିଭାଗ ମହି କରି ଦିଗ ଉପଦିଗ ବିଚାରି ଯେ କଲା ମନୁର କୁମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର ସେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ମହିମା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କେ ଦେବ ଉପମା ପ୍ରିୟ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ମହାମହିମାନ ଉପବର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜା ଚରିତ କହେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜା ଚରିତେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟः।